Hi guys, this is Varun Raja. Welcome to my YouTube channel. Some of you might know me, some of you might not. I'll give a brief introduction about me. I'm a structural engineering student studying in NIT Trichy. From 9 to 5, I'm a structural engineer. After that, you know what I do? You have to know that. Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me's a road ahead of full prophecy, to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. You might have got an idea who I am. Yes, I'm a powerlifter who trains for both strength and aesthetics. Currently, I'm contesting in 83 kg category. Recently, I contested Inter-Atlantic powerlifting competition in 83 kg category. But I decided to get down the category. For that, I have to do a cut which has minimal loss of strength, so that it should be very slow and steady. So currently, I'm planning my cut for 4 months in this April, May, June, July. So by the end of the July or mid of the August, I'll be stopping my cut. I'm planning my cut in such a way that the loss of muscle is very minimal. I'll be starting a cutting series from now, which will be documented in my YouTube channel, so that you guys get benefited from that by following my videos. So in these 4 months, I'll be posting my regular updates, body physique conditions, and all. Like you can watch my content in both Telugu and English. I'll make the content in both Telugu and English, as my hometown and my family members are Telugu guys, and my most of my NIT friends are from different languages. So I'll be making the content in Telugu and English. సో మనం వర్కౌట్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందామా? లెట్స్ స్టార్ట్ అ వార్మ్ అప్. We'll start with dynamic stretchings. Later, I'll take a resistance band. గైస్, జిమ్లో మన ప్రోగ్రెస్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ట్రాక్ చేయాలంటే మనకు స్ట్రక్చర్డ్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండాలి. దాని ద్వారా మన ప్రోగ్రెస్ ఓవర్లోడ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఎఫెక్టివ్గా ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇవాళ వచ్చేసి మన వర్కౌట్ చెస్ట్ అండ్ బ్యాక్. ఇందులో 3 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్, 3 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ చేశాను. బ్యాక్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ మూమెంట్ కింద పుల్అప్స్ చేశాను. 1 వార్మప్ సెట్ ఫాలోడ్ బై 4 వర్కింగ్ సెట్స్. వార్మప్ సెట్ ఏమో అసిస్టెడ్ పుల్అప్స్, వర్కింగ్ సెట్స్ ఏమో 4 into 8 reps ఆఫ్ పుల్అప్స్. ఎసెంట్రిక్ మూమెంట్ అనేది చాలా స్లో అండ్ కంట్రోల్డ్గా చేశాను. దీనివల్ల మన మైండ్ అండ్ మజిల్ కనెక్షన్ పెరుగుతుంది, మన బ్యాక్ కూడా ఫుల్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. తర్వాత చెస్ట్కి వచ్చేసి లార్సన్ బెంచ్ ప్రెస్. లార్సన్ బెంచ్ ప్రెస్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో పవర్ లిఫ్టింగ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలుసు. లార్సన్ బెంచ్ ప్రెస్లో మనం లెగ్ డ్రైవ్ యూజ్ చేయం. దీనివల్ల మన కోర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది. మన షోల్డర్స్, ట్రైసెప్స్, చెస్ట్ అనేవి బాగా ఎంగేజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల అప్పర్ బాడీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇన్ రిజల్ట్ ఓవరాల్గా మన కన్వెన్షనల్ బెంచ్ ప్రెస్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇందులో వర్కింగ్ సెట్ వచ్చేసి 70 kgs 4 into 6 reps చేశాను. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened, and if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాట్ పుల్ డౌన్, 4 sets of 12 reps. ఇందులో ప్రతి రెప్ కూడా స్లో అండ్ కంట్రోల్డ్గా చేశాను. దీనివల్ల మనకి టైం అండర్ టెన్షన్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది, మైండ్ మజిల్ కనెక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఇంజురీ కూడా అవ్వకుండా ఉంటాము. పవర్ లిఫ్టర్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఇంజురీ అయితే 3 to 4 months మనం రెస్ట్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, మన ప్రోగ్రెస్ అంతా పోతుంది. సో స్లో అండ్ కంట్రోల్గా చేయడం అనేది చాలా మంచిది. తర్వాత ఇంక్లైన్ డంబుల్ ప్రెస్. మన చెస్ట్ మజిల్లో 2 types ఆఫ్ మజిల్స్ ఉంటాయి, పెక్టోరల్ మేజర్, పెక్టోరల్ మైనర్.
పుష్ మూమెంట్స్ లైక్ పుషప్స్, డంబుల్ ప్రెస్, బెంచ్ ప్రెస్ ఇవన్నీ మన పెక్టోరల్ మేజర్ని ట్రైన్ చేస్తాయి. ఇంకా డిక్లైన్ డిప్స్, కొంచెం లీన్ ఫార్వర్డ్ డిప్స్ చేస్తాం చూడండి, ఇవన్నీ పెక్టోరల్ మైనర్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చేసే ఇంక్లైన్ డంబుల్ ప్రెస్ అనేది పెక్టోరల్ మేజర్ని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి సీటెడ్ మెషిన్ రోయింగ్, ఆల్టర్నేటివ్గా సింగిల్ ఆర్మ్తో చేశాను. 3 sets of 12 reps. ఆ తర్వాత కేబుల్ చెస్ట్ ఫ్లైస్, కొంచెం డిక్లైన్ అండ్ మిడిల్ చెస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యేట్టు చేశాను. 3 into 12 reps. బట్ లాస్ట్ సెట్ ఏమో నేను అంటిల్ ఫెయిల్యూర్ వరకు పుష్ చేశాను. మనం ప్రతి సెట్ ఫెయిల్యూర్ వరకు పుష్ చేయకూడదు, దానివల్ల మన వర్కౌట్ అనేది అంత ఇంటెన్స్గా చేయలేం. లాస్ట్ 2 వేరియేషన్స్ మాత్రం నేను అంటిల్ ఫెయిల్యూర్ వరకు పుష్ చేస్తాను. లాస్ట్లో పుల్అప్స్ అంటిల్ ఫెయిల్యూర్ కొట్టి ఆపేశాను. ఇప్పుడు మొమెంటం కొంచెం యూజ్ చేశాను, ఎందుకంటే బాడీ అనేది ఫుల్గా ఫెటిగ్ లెవెల్కి రీచ్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఎనర్జీ లేక కొంచెం మొమెంటంతో చేశాను. So with this we conclude the workout. So in my case, I started my fitness journey few years back as a fat guy who faced a lot of humiliation, who was having a lot of insecurities, who was very shy to open his shirt off, take his shirt off, uh, who was not confident at all, who doesn't even know the meaning of self-love. So I might think that my cutting series and my content will help the people who are facing the same issues. And in my case, I have overcome all these with very lot of discipline and dedication. సో ఎవరైనా ఇలాగా ఫ్యాట్గా ఉండి కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటే డోంట్ గెట్ డిమోటివేటెడ్. మనం ఫ్యాట్గా ఉండడం తప్పు కాదు, మనం ఫ్యాట్గా మిగిలిపోవడం తప్పు. సో నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తానని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. మీకు కనుక నా కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. వరుణ్ రాజా సైనింగ్ ఆఫ్.